Good morning. Myself Miss P.C. Vaishali Gununta from Sweries College of Engineering, Pandarpur. Today, we are going to discuss a huge topic from physical chemistry, that is ionic equilibrium. Okay, so let's start. What is equilibrium? Do you know what is equilibrium? Okay, equilibrium means मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो की संतुलन. ठीक आहे, दोन गोष्टींमध्ये संतुलन राहत असेल तर त्याला आपण इक्विलिब्रियम अटेंड केलेला आहे असं म्हणू शकतो. आता आपल्याला स्टडी करायचे आयोनिक इक्विलिब्रियम्स. दॅट मीन्स ए इक्विलिब्रियम will exist between the two phases. Then which are the phases? The phases are the ions and unionized molecules in that solution. So the ionic equilibrium means the equilibrium present between the ions and unionized molecules. Okay, ions, do you know ions? Ions are two types: cations, ions, and anion ions. Okay, cation having positive charge, anions having negative charge. Okay, then what is unionized molecule? Then unionized means which is not having ionization power or not having a dissociation power. That means when it is dissolved into the water, it is not dissociated. Okay, it is not dissociated into the ions. Ions like positive ions and negative ions. Okay, so the equilibrium between the ions and an unionized molecule in the solution we called as an ionic equilibrium. In this topic, we will cover the points are types of electrolyte. Second one is the acids and bases. Third one is the ionization of acids and bases. Next is the auto-ionization of water, pH scale. Next to that, hydrolysis of salts. Next to that, buffer solutions, solubility product, and last one point we will cover, that is common ion effect. Okay, as I discussed what is ionic equilibrium, so in this topic we will study the ionic equilibrium between H plus and OH minus ions. The H plus and OH minus ions are belonging from the, or it belongs from the water. Okay, and the equilibrium between H plus OH minus with respect to unionized water molecule. H plus OH minus ion आणि unionized water या दोघांमध्ये जो इक्विलिब्रियम आपण पाहणार आहोत तर तो या फर्स्ट कॅटेगरी मध्ये इन्व्हॉल्व होईल. सेकंड इज दॅट द आयोनायझेशन ऑफ वीक ऍसिड्स अँड वीक बेसिस. ओके, वीक ऍसिड आणि वीक बेसिस या दोघांमधील जो इक्विलिब्रियम आहे तो आपण काय करणार आहोत, स्टडी करणार आहोत. द नेक्स्ट वन इज दॅट the reactions between ions of salts and ions of water. Okay, salt चे ions आणि पाण्यातील ions या दोघांमधील इक्विलिब्रियम पाहणार आहोत आपण. आणि फोर्थ वन इज दॅट सॉलिड सॉल्ट अँड इट्स आयन्स इन वॉटर. पाण्यामधील जे आयन्स आहेत आणि पाण्यामधील जे सॉलिड सॉल्ट्स असतील, फॉर एक्झाम्पल मॅग्नेशियम आहे, कॅल्शियम आहे, सोडियम असेल, तर यांचं संतुलन आपण काय करणार आहोत तिथं या टॉपिक मध्ये पाहणार आहोत. Then let us discuss about the types of electrolyte. Okay, the electrolyte means what? The electrolyte is a substance which is dissociated into the water and it will give an ions. Okay, ज्यावेळेस आपण हा इलेक्ट्रोलाइट पाण्यामध्ये डिझॉल्व करतो तर त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, आयन्स मध्ये होतं. ठीक आहे, आयन्स कोणते असतील, एक कॅटायन असेल आणि एक असेल anion. ठीक आहे, कॅटायन हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज अँड anion हॅव्हिंग निगेटिव्ह चार्ज. ओके, सो द इलेक्ट्रोलाइट is what? It is an substance. When it is dissolved into the water, it will use the ions. Okay, if it will not use the ions, it will not dissociate, then we called it as a non-electrolyte. ज्याचं डिसोसिएशन होतं, आयन्स मिळतात त्यापासून आपल्याला, तर त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रोलाइट. ज्याचे आयन्स मिळत नाहीत, ज्याचं डिसोसिएशन होत नसेल
त्यांना आपण काय म्हणतो मग नॉन इलेक्ट्रोलाइट असं म्हणायचं. आता हा जो इलेक्ट्रोलाइट आहे याचे परत टाइप्स पडतात. मग त्याचं डिसोसिएशन किती प्रमाणात होईल, त्याच्यापासून आपल्याला किती आयन्स मिळू शकतात, यावरून आपण त्याचं परत क्लासिफिकेशन केलं. तर याच्यामध्ये त्याचं क्लासिफिकेशन मध्ये फर्स्ट येतो स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आणि दुसरा असतो वीक इलेक्ट्रोलाइट. इट इज classified into two categories, strong electrolyte and weak electrolytes. Okay, this electrolyte or the classification of this electrolyte is based on their extent of ionization in a dilute aqueous solution. कशाच्या बेसिसवरती आपण क्लासिफिकेशन केलं, तर याचं जे डिसोसिएशन होणार आहे ते पाण्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे कन्सिडर केले. म्हणजे डिसोसिएशन आपण स्टडी करताना तो स्ट्रॉंग आहे का इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे हे स्टडी करण्यासाठी आपण त्याला त्या इलेक्ट्रोलाइटला कशामध्ये डिझॉल्व्ह केलेला आहे, तर पाण्यामध्ये आपण डिझॉल्व्ह केलेलं आहे. ओके, so what is the major difference between the strong electrolyte and weak electrolyte? Strong electrolyte is dissociate completely, okay, or ionizes completely. For example, strong acids आहेत किंवा strong bases आहेत आणि salts असतील, तर हे सगळे strong electrolyteच्या कॅटेगरीमध्ये इन्क्लूड्स होतात. Strong acid, strong base and strong salt, sorry, only salts. Okay, so in strong acid, an example of the strong acid is HCl. We know that HCl, hydrochloric acid. Strong bases, NaOH is there, KOH is there. Okay, and the salts like NaCl असेल, KCl असेल, MgCl2 असेल, CaCl2 असेल. So these are the salts. Strong इलेक्ट्रोलाइट आपण कुणाला म्हणू शकतो की ज्याचं डिसोसिएशन कम्प्लिटली होतं, ज्याचं आयोनायझेशन पूर्णपणे होत असतं, त्यांना आपण स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असं म्हणतो. आता स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट मध्ये मग कोण असू शकतं, तर स्ट्रॉंग ऍसिड आहेत, स्ट्रॉंग बेसेस आहेत आणि सॉल्ट्स आहेत. तर हे सगळे काय आहेत स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. देन व्हॉट इज अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट which is dissociate partially, okay, or it will dissociate in smaller content. त्याचं डिसोसिएशन कमी प्रमाणात होतं, थोड्या प्रमाणात होतं ऍज कम्पेअर टू स्ट्रॉंग, म्हणून त्यांना आपण काय म्हणतो वीक आहे. तो कशासाठी वीक आहे, तो डिसोसिएशनच्या बाबतीत तो कसा आहे वीक आहे. ठीक आहे. आता या वीक इलेक्ट्रोलाइट मध्ये कोण इन्क्लूड होईल, तर वीक ऍसिड्स असतात, weak bases आहेत and these are belongs from the weak electrolyte class. Okay, weak acids एक एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर तुमचे ऑर्गॅनिक ऍसिड जे आहेत ते सगळे वीक ऍसिड आहेत. ऍसिटिक ऍसिड असेल, फॉर्मिक ऍसिड असेल, ब्युटेनॉइक ऍसिड असेल, पेंटानॉइक ऍसिड असेल, हे वीक ऍसिड्स आहेत आणि हे वीक इलेक्ट्रोलाइट आहेत. वीक इलेक्ट्रोलाइट आहेत म्हणजे इट विल डिसोसिएट into smaller extent. Then weak bases. In weak bases, the examples are like CaCl2, it is a salt. Okay. Then in weak base, so in strong base, what are the example? KOH and NaOH, only two. And in weak, CaOH twice, MgOH twice, these are the weak bases. Okay. Then next is the degree of dissociation. आता सांगितल्याप्रमाणे की हे डिसोसिएशन कसं होतं, तर ज्यावेळेस आपण तो सबस्टन्स पाण्यामध्ये डिझॉल्व करतो, इट विल डिसोसिएट and it will give the ions. Okay. Then we have to calculate, we have to find out the degree of dissociation which is denoted by the alpha character. The degree of dissociation of an electrolyte is how we can define? It is defined as it is a fraction. तो काय आहे एक फ्रॅक्शन आहे. कशाचा फ्रॅक्शन असेल, तर the fraction of total number of moles of the electrolyte that dissociate into its ions.
टोटल नंबर्स काढायचे आपल्याला, ठीक आहे. टोटल नंबर ऑफ मोल्स जास्ती, त्याचं डिसोसिएशन होणार आहे इंटू द आयन्स. तो जो फ्रॅक्शन असेल त्याला आपण काय म्हणतो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. मग त्यासाठी फॉर्म्युला कसा लिहू शकतो आपण, द फॉर्म्युला इज अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड. किती नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट झाले, सपोज आपण 10 घेतलेत मोल्स, ठीक आहे. 10 नंबर ऑफ मोल्स मधील जर 8 डिसोसिएट झाले असतील तर आपण वरती इथं किती लिहिणार, ओनली 8 and divided by total number of moles. So the total number of moles are 10. So alpha is equal to, we can write 8 divided by 10. Okay. We can find out also the percentage dissociation. If we multiply with 100, then we get the percent dissociation factor. Okay. If C is the molar concentration, in that formula, consider the C is the molar concentration of an electrolyte. Then the equilibrium concentration of cation or anion is, मग जर कॉन्सन्ट्रेशनच्या रिलेशन मध्ये आपल्याला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्सप्रेस करायचा असेल तर आपण काय फॉर्म्युला लिहू शकतो, अल्फा इंटू सी. सिंपल, मोलार कॉन्सन्ट्रेशन आहे आणि आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे अल्फा, तर आपल्याला अल्फाला आपण काय करतो, सी ने फक्त मल्टिप्लाय करणार आहोत. सी मीन्स व्हॉट, मोलार कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, हॅव्हिंग द युनिट मोल decimeter raised to minus q. Then next to that, the Arrhenius theory. Okay, the Arrhenius theory for acid and base. Arrhenius proposed a theory for the concept of acid and base. Simply, he told that the acid is a substance. Acid is a substance which contains hydrogen ion, and it will give H plus ions when it is dissolved into the water. Arrhenius ने काय सांगितलं आपल्याला, ऍसिड हा एक सबस्टन्स आहे की ज्याचं आपण पाण्यामध्ये डिसोसिएशन केलं किंवा जर पाण्यामध्ये आपण HCl ऍड केला तर त्याचं कन्व्हर्जन हे H प्लस आणि Cl मायनस आयन्स मध्ये होत असतात. म्हणजे ऍसिड आपण त्यालाच म्हणू शकतो जो आपल्याला H प्लस आयन्स देणार आहे. ठीक आहे, आता इथं मी एक दोन एक्झाम्पल घेतले. सपोज HCl स्ट्रॉंग ऍसिड आहे और सपोज ऍसिटिक ऍसिड आहे. ओके, आता या ऍसिटिक ऍसिड जो आहे हा आपला वीक ऍसिड आहे. देन if HCl dissolves into the water, it will give H plus ions plus Cl minus ions. Okay, again if we consider the weak acid CH3COH, that is acetic acid, when it will dissolve into the water, it gives rise the ions like that CH3CO minus plus H plus. Okay, that means both the acid gives H plus ions. Both the acid, mute yourself. Both the acid gives H plus ions in water. Okay, so it is an acid. Okay. Arrhenius describes also the H plus ions in water as a bare ions. They hydrate in aqueous solution and thus represented as a hydronium ions. हे H plus काय करतात, OH ला परत काय करतात, अटॅच होतात आणि त्यांचा एक ग्रुप तयार होतो. त्या ग्रुपला आपण म्हणतो हायड्रोनियम आयन्स. ठीक आहे, हायड्रोनियम आयन्स म्हणजे H3O प्लस. ओके, H3O plus is called as hydronium ions. Next, base. What is base? The Arrhenius told that base is a compound which will give rise OH minus ions when it is dissolved into the water. या Arrhenius theory मध्ये OH minus ions आपल्याला बेस पासून मिळतात आणि ऍसिड पासून आपल्याला H plus ions मिळतात. पण जो सॉल्व्हंट असणार आहे, जो मीडियम असणार आहे, तो मीडियम हा वॉटरच असायला पाहिजे, पाणीच असायला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला जे ऍसिड आहेत, बेस आहेत ते ओळखायचे असतील तर आपल्याला ते फक्त पाण्यामध्येच डिझॉल्व्ह करायचे आहे किंवा त्यांचे ऍक्वेस सोल्युशन बनवायचं आहे. ठीक आहे, म्हणून इथं रिस्ट्रिक्टेड आपण ऍक्वेस असं लिहिलेलं आहे. ओके, so let us discuss some examples of base. NaOH and NH4OH. NaOH is a strong base. NH4OH is weak base.
Okay. NaOH, when dissolved into the water, they dissociate into the Na plus OH minus ions. Okay. OH minus ions it belongs from NaOH. That means NaOH is a Arrhenius base. Then next is the NH4OH. NH4OH dissociates into the NH4 plus OH minus ions. आता या NH4OH ने दोन आयन्स दिले आपल्याला, एक दिला NH4 प्लस, दुसरा असेल OH मायनस. म्हणजे याने पण OH मायनस दिला, NaOH ने पण दिला. जर त्यामधून OH मायनस आपल्याला मिळत असेल तर आपण त्या कंपाऊंडला काय म्हणतो? बेस म्हणतो. सिंपली काय म्हणायचं? बेस. This Arrhenius theory, it gives the properties of different acids and bases. या Arrhenius theory पासून आपल्याला डिफरंट प्रॉपर्टीज ऍसिड्स बेसेसच्या स्टडी कराव्यास मिळतात. and is applicable only to aqueous solution. अगोदर सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला हे डिसॉल्व फक्त पाण्यामध्ये करायचं आहे आणि किंवा त्यांचे सोल्युशन्स आपल्याला हे aqueous बनवायचे. Aqueous means only in water. It does not account for the basicity of NH3, Na2CO3. जी Arrhenius theory आहे, आता याच्यामध्ये काही एक्सेप्शन्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल अमोनिया आहे. अमोनिया इज ए बेस. ओके. पण या अमोनिया मध्ये OH मायनस आयन आहे का? हा देऊ शकतो का OH मायनस आयन्स? नाही देऊ शकत, कारण की त्याच्याकडे OH मायनस आयन नाहीये. तरी पण तो स्ट्रॉंग बेस आहे. ठीक आहे, तो काय आहे? एक स्ट्रॉंग बेस आहे, आपल्याला माहिती आहे. परत Na2CO3 आहे, हा पण एक बेस आहे. याच्याकडे आहेत का पहा? Na2CO3 कडे OH मायनस आयन्स नाहीये त्याच्याकडे पण. ठीक आहे, तरी सुद्धा हे काय आहेत? बेस आहेत. पण ही थेअरी त्याचं रिझन एक्सप्लेन करू शकलं नाहीत. त्यांच्याकडे OH मायनस आयन्स नसून सुद्धा ते बेस कसे काय झाले? तर त्यामुळं या थेअरीचे हे दोन ड्रॉबॅक्स किंवा त्याला लिमिटेशन्स आले असं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे. मग यानंतर दुसरी थेअरी प्रपोज केली गेली, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेअरी. या थेअरीनुसार आता ऍसिड काय असेल आणि बेस काय असेल ते आपण आता स्टडी करू. लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेअरी टोल्स दॅट acid is a substance which donates proton. Arrheniusने काय सांगितलं? आपल्याला H प्लस आयन्स मिळतात. लॉरी ब्रॉन्स्टेडने तीच कन्सेप्ट थोडी रिवाइज केली किंवा थोडी मॉडिफाय केली असं म्हणू शकतो आपण. त्यांनी काय सांगितलं की ऍसिड हा सबस्टन्स आहे की विच डोनेट्स प्रोटॉन. तो काय करतो? प्रोटॉन डोनेट करतो इन्स्टेड ऑफ H प्लस आयन्स. आता हा प्रोटॉन म्हणजे कोण आहे? तर H प्लस आहे. ठीक आहे, टू अनदर सबस्टन्स. दुसऱ्या सबस्टन्सला तो काय करतो? डोनेट करतो. त्याने H प्लस डोनेट केला, दुसऱ्या सबस्टन्सला दुसऱ्या सबस्टन्स H प्लस देऊन टाकला, तर तो झाला ऍसिड. आणि समजा एखाद्या केमिकलने OH मायनस ऍक्सेप्ट केलं, प्रोटॉन डोनेट केला तर ऍसिड म्हणायचं. OH मायनस आयन हाच प्रोटॉन H प्लस हा प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केला तर म्हणायचं बेस. ओके. जो ऍक्सेप्ट करतो प्रोटॉन तो असतो बेस आणि जो डोनेट करतो त्याला म्हणायचं ऍसिड. ठीक आहे. देन लेट अस डिस्कस सम एक्झाम्पल. वी नो दॅट HCl, the reaction between HCl and NH3, it will use as product NH4 plus Cl minus. Okay. Then in that reaction, here is HCl. Okay. See, in the product side, it is converted into only Cl minus. That means H is removed. Okay. We notice that H is removed from Cl minus. So this H plus is donated to the base, or it donated to the NH3. If HCl donate the H plus, then it will becomes acid. Okay, and the NH3 accepts a proton. Okay, that means it is an base. त्याने जर प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केला
तर तो बेस असणार आहे आपण सांगितलं. आता इथे NH3 ने प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केला म्हणजे तो काय झाला, बेस झाला. ठीक आहे, अशा पद्धतीनं आपण सांगू शकतो. अगोदर सुरुवातीला काय करायचं तुम्हाला, हे प्रोडक्टची साइड ऑब्झर्व करायची, नोटीस करायची आणि AiHCl चं कन्व्हर्जन Cl मध्ये दिसते आपल्याला झालेलं. तर याचा HCl काय झाला, निघून गेलेला आहे, याचा अर्थ त्याने डोनेट केला. त्याने जर H प्लस डोनेट केला असेल, त्याने H प्लस जर डोनेट केला असेल तर तो असणार आहे ऍसिड. ओके, आणि हा NH3 आहे, त्याला H प्लस मिळालेला आहे तर तो असणार आहे बेस. ओके, another example we will see HCl plus H2. Okay, in that HCl converted into Cl minus, same here. So H plus is removed from Cl. That means it gained by the H2. Okay, H2 is converted into the then H3O plus. That means HCl is acid. Obviously त्याने H प्लस दिलेला आहे किंवा त्याने प्रोटॉन डोनेट केलेला आहे आणि हा जो H2 आहे त्याने प्रोटॉन गेन केलेला आहे, त्यामुळं तो असणार आहे आपला बेस. ठीक आहे, then HCl is we called as acid 1. याचा कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर असेल Cl मायनस. आता इथं आपण जोड्या लावले. ठीक आहे, पेअरिंग केलेला आहे. हा जो ऍसिड 1 आहे त्याचा जो बेस असणार आहे हा असेल. आता हा कसा काय बेस झाला, तर Cl मायनस जो आहे तो प्रोटॉन परत काय करू शकतो, ऍक्सेप्ट करणार आहे. ऍक्सेप्ट करणार आहे म्हणजेच तो काय असणार, ऑब्वियसली बेस आहे. म्हणून या ऍसिड 1 ची जी ऍसिड जो आहे त्याला पण 1 म्हणूया, आपल्याला दोन पेअरिंग फाइंड आउट करायचे म्हणून. तर ऍसिड 1 म्हणूया, त्याचा जो पेअर असेल तो बेस 1 असेल. ठीक आहे, आणि आता हा जर ऍसिड 1 असेल तर याचा रिस्पेक्टिव्ह हा काय झाला, बेस 2 झाला आणि याचा किंवा याची जी पेअर असेल ती ही ऍसिड 2 असेल. ओके, आता याला आपण काय म्हणतो, असं कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर म्हणायचं. ठीक आहे, पहिली पेअर आली कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर 1 HCl Cl minus. Second one is the H2O and H3O plus. Okay, a pair of an acid and base differing by a proton. आपण कसं डिफर केलं, त्याला डिफरन्स कसा फाइंड आउट केला पेअर मध्ये, तर प्रोटॉन पाहिला पण कोणी ऍक्सेप्ट केला कोणी डोनेट केला, त्यावरून आपण कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर काय केले, फाइंड आउट केले. Then next to that there is Lewis theory related to concept of acid and base. Okay, Lewis told that, or according to Lewis theory, acid is any species that accept a share in an electron pair. Accepts or a share a electron pair. Acid हा काय असतो, तर जो इलेक्ट्रॉनची पेअर ऍक्सेप्ट करतो तो असतो ऍसिड. ठीक आहे, आता मग बेस काय सांगितलं लेविसने सांगितलं की बेस म्हणजे एनी स्पेसिस दॅट डोनेट्स ए शेअर इन अन इलेक्ट्रॉन पेअर. ऍसिड आता लोन पेअर ऍक्सेप्ट करणार आहे आणि आता बेस लोन पेअरची किंवा इलेक्ट्रॉनची जी पेअर आहे ती डोनेट करणार आहे. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये मग जे आर्यनियस एक्सप्लेन करू शकला नाही की अमोनिया बेस का आहे, तर ते आपण इथं हा जो लेविस थेरी आहे यांनी ते एक्सप्लेन केलं. ठीक आहे, आता NH3 हा काय आहे, आपला बेस आहे. ठीक आहे, आणि H प्लस हा काय असेल, ऍसिड. आता हा बेस जो आहे अमोनिया NH3 काय केले त्यांनी, इथं तुम्हाला एरो दिसत आहे, तर त्याने काय केलं, इलेक्ट्रॉनची पेअर काय केली, डोनेट केली. त्याने जर इलेक्ट्रॉन्सची पेअर डोनेट केली असेल तर तो कोण झाला, बेस झाला. ठीक आहे, आणि त्यामध्ये जो बॉन्ड तयार झालेला आहे तो आपण हा असा एरोने डिनोट करतो. This arrow indicates that the lone pair of electron donated to the H plus. Okay, so NH3 is a base and H plus is an acid according to the Lewis theory. Next, consider NH3
example of NH3 and BF3. Okay, BF3 is an acid, we know that, and NH3 is base. Okay, according to the Levy's theory, this ammonia, this NH3 molecule donates a lone pair of electron to this boron atom. Then a bond exists between the BF3 and NH3. It diverts or it gives direction towards the boron molecule, boron atom. Okay, that means it indicates a lone pair of electron which is donated to the B atom. Okay, this is about the Levy's theory. The next is the amphoteric nature of water. Okay. What is amphoteric? Amphoteric means having both. दोन्ही. अँफोटेरिक म्हणजे आपण त्याचा अर्थ मराठीत सांगू शकतो दोन्ही. आता पाण्याला दोन नेचर असतात. आता कोणती नेचर असतात मग पाण्याला? तर हा जो आपला पाणी आहे किंवा वॉटर आहे, तो वॉटर काय करतो? इट ऍक्ट ऍज अन ऍसिड ऍज वेल ऍज बेस. दोन्ही प्रॉपर्टी शो करतो तो. ऍसिड पण कधी कधी शो करतो ऍसिडची प्रॉपर्टी आणि कधी तो बेसची प्रॉपर्टी देतो. म्हणजे दोन्ही नेचर त्याच्याकडे आहेत, ऍसिड आणि बेस. असं कसं होऊ शकतं? तर ते आपण पाहणार आहोत. तर असं जे नेचर असेल की वॉटर हा काय करतो? दोन्ही नेचर शो करतो, ऍसिडचं ऍज वेल ऍज बेसचं. म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? amphoteric nature. Amphoteric means both. Let us see the example. In H2, when we add NH3, ammonia. Okay, in H2, when we added ammonia, it will convert into OH minus and NH4 plus. That means in this the H2 act as an acid. In second reaction, C, H2 plus HCl. Okay, in this what we get the product? H3O plus Cl minus. H2L is the base. In that H2L is the base. Okay, then next is that या दोन्ही रिएक्शन मध्ये पहा, हा वॉटर एकदा ऍसिड म्हणून ऍक्ट झालेला आहे आणि एकदा बेस म्हणून ऍक्ट झाला. म्हणजे वॉटर काय करतो? दोन्ही नेचर शो करतो, ऍसिड ऍज वेल एज बेस. सो H2 act as an acid towards NH3 and it acts as a base towards HCl. Therefore, it is an amphoteric in nature. Next point is the ionization of acids and bases. आता हे acids आणि bases जे आहेत त्यांचं आपल्याला आयोनायझेशन शॉर्टली स्टडी करायचं. तर ऍसिडचं आयोनायझेशन कसं होत असतं आणि बेसचं आयोनायझेशन कसं होतं? आता आपल्याला माहिती आहे की हे ऍसिड आणि बेसेस स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस मध्ये आपण काय करतो? स्ट्रॉंग मध्ये क्लासिफाय करतो. ठीक आहे. आणि जे ऍसिड्स आहेत ते आपण स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक ऍसिड्स मध्ये क्लासिफाय करतो अगेन. ठीक आहे. आता हे कशावरती केलं आपण? देअर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन. त्यांचं जे डिसोसिएशनचे एक्सटेंट आहे त्यावरून आपण त्यांचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. तर हा स्ट्रॉंग ऍसिड आणि जो बेस आहे आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड इन वॉटर. स्ट्रॉंग ऍसिड जो असतो तो कम्प्लिटली काय होतो? डिसोसिएट होतो. देन please don't talk in between the lecture. We will discuss the some points when the lecture is completed. Okay. Then next, typical strong acids are HCl आहे, HNO3 आहेत आणि H2SO. Okay. While typical strong bases कोणते असतील? त्यामध्ये KOH येतो, NaOH येतो. वीक ऍसिडचे एक्झाम्पल आणि वीक बेसेसचे एक्झाम्पल कोणते असतील? तर CH3COH हा वीक ऍसिड आहे, NH4OH हा काय आहे? तुमचा वीक बेस आहे. ओके. सो
Let us see. In weak acid and weak bases, there are two examples we study. Acid मध्ये acetic acid आहे, बेस मध्ये NH4OH आहे. ठीक आहे. तर स्ट्रॉंग ला आपण कसा एरो दाखवतो, एक सिंगल आणि फॉरवर्ड एरो दाखवलेला आहे. ठीक आहे. तसं वीक मध्ये कसं आहे पहा, एरो बोथ साइडेड आहे, फॉरवर्ड ऍज वेल एज बॅकवर्ड. असं का, तर जे वीक ऍसिड्स किंवा वीक बेसेस असतात, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यांच्यामध्ये काय होत असतं, बॅकवर्ड रिएक्शन होत असते. कारण की त्यांचा डिसोसिएशनचा पॉवर, त्यांची डिसोसिएशनचा फॅक्टर हा कमी असतो. त्यामुळं त्या यांच्या डिसोसिएशन मध्ये बॅकवर्ड रिएक्शन पण होत असते. ठीक आहे. त्यामुळे आपण फॉरवर्ड एरो ऍज वेल एज बॅकवर्ड एरो इथं रिप्रेझेंट करतो. Then next to that, the Ostwald dilution law. Okay, Ostwald dilution law, it is for weak acid as well as weak base. Okay, first we will discuss the statement of the law, then we will discuss the formula. Okay, what is the statement? Sound break होते मधून मधून. What is the statement? The degree of dissociation of a weak acid is inversely proportional. Ostwald told that the degree of dissociation of weak acid साऊंड कट होतोय मधून. is, आवाज कट होतो का? हो, कट होतोय मधून मधून. नाही मॅडम. ठीक आहे, पाहते मी. तुम्ही थोडं रेंज मध्ये या, रेंजचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे पण होऊ शकते, कारण इथं फुल रेंज आहे. ठीक आहे, थोडं रेंज मध्ये या. नाही होत. आवाज कट होत नाही म्हणता का होतोय? होतोय. कंटिन्यू होत नाही. ज्यांचा कट होतोय त्यांना मे बी रेंज प्रॉब्लेम असू शकतो. ठीक आहे. सी, ओस्टोरने काय सांगितलं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी लॉ सांगितला. काय स्टेटमेंट सांगितलं त्यांनी, तर त्यांनी सांगितलं हा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आहे, म्हणजे जो हा अल्फा आहे, हा अल्फा हा कशाला प्रोपोर्शनल असतो किंवा कसा आहे, तर तो इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. कशाला इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असेल तो, इट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ इट्स कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशनच्या स्क्वेअर रूटला तो इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. ठीक आहे, इथं दिसते आपल्याला. आपण इथं फॉर्म्युला मग त्यानुसार राईट केला की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हा अल्फा कॉन्सन्ट्रेशनला इनव्हर्सली आहे, ऍज वेल एज तो कसा आहे, स्क्वेअर रूट मध्ये आहे. ठीक आहे, आणि तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. कशाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल तो, तर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ, इथं दिसते आपल्याला स्क्वेअर रूट ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ द सोल्युशन containing 1 mole of the weak acid. Okay, containing the 1 mole of weak acid. तर हे हा जो स्टेटमेंट आहे ते आपण वीक ऍसिड साठी सांगितलेलं आहे. सेम तसंच आपण ते बेस साठी सांगू शकतो. ठीक आहे, आता वीक ऍसिड साठी मग फॉर्म्युला काय लिहू शकतो आपण, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ द Ka डिवाइडेड बाय C. Okay, this is for the weak acid. Then for weak base, we proposed an equation alpha is equal to square root of Kb into V, or alpha is equal to square root of Kb divided by C. C is the concentration. Okay, and B is the what? The, when we take the solution, that means the base, in 1 mole. Okay, then the statement for the weak base is that degree of dissociation inversely proportional to the square root of its concentration and is directly proportional to square root of volume of solution containing 1 mole of weak base. Okay, volume of the solution containing 1 mole of weak base. It is denoted by the Kb. Acid मध्ये आपण काय कसा डिनोट करते तो, Ka. ठीक आहे. So this is the Ostwald law for weak acid and weak base. Next to that,
Auto ionization of water. Okay, auto ionization means what? So we know that pure water ionizes to a very small extent. म्हणजे प्युअर पाणी जे असतं प्युअर त्या पाण्याचं आयोनायझेशन हे खूप कमी प्रमाणात होतं. कम्प्लिटली आयोनायझेशन त्याचं होतंय का? नाही. तर कसं होत आहे? कमी प्रमाणात होतं. ठीक आहे. आता हे जे त्याचं आयोनायझेशन झालेलं आहे ते आपण मग कसं एक्सप्लेन करू शकतो? तर आपण मग त्यासाठी एक रिएक्शन लिहिले, H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड. आता हे हा H2O जो आहे त्याला आपण इथं कॉमा दिलेला आहे वरती, तर तो प्युअर घेतला आपण. ठीक आहे. तर याचं जे डिसोसिएशन झालेलं आहे ते आपल्याला असं दिसतं H3O प्लस प्लस OH मायनस. ठीक आहे. आता याच्यासाठी जर तुम्ही डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फाइंड आउट केला तर तो डिसोसिएशन कॉन्स्टंट जर आपण इक्वेशन डिराइव्ह केलं तर फायनली वी गेट द आन्सर KW. W फॉर वॉटर. K is the dissociation constant. KW is equal to H3O plus in square bracket. हा स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणजे काय असतं? तर कॉन्सन्ट्रेशन असतं. इथं पाहता इथं पण आपल्याला दिसून येते, इथं पण स्क्वेअर ब्रॅकेट लिहिला आहे आपण, इथं लिहिले. तर हा स्क्वेअर ब्रॅकेट काय डिनोट करतो? त्याचं काय मिनिंग असतं? तर कॉन्सन्ट्रेशन. त्याची कन्सेप्ट काय आहे? कॉन्सन्ट्रेशन. जर आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन एखाद्या केमिकलचं दाखवायचं असेल तर आपल्याला ते कशामध्ये लिहावं लागतं? स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं. कशामध्ये लिहायचं? स्क्वेअर ब्रॅकेट. म्हणून dissociation constant for water is having the formula KW is equal to H3O plus in concentration OH minus ions. Okay, where this KW is equal to KK dash. आता KK dash म्हणजे काय? तर त्याला आपण म्हणतो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर. आता आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर म्हणजे काय? तर द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सन्ट्रेशन. पहा कशाचा प्रोडक्ट आहे, कशाचा गुणकार आहे तो? तर मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हायड्रोनियम आयन्स किंवा हायड्रोजन आयन्स. सिंपली हायड्रोनियम आयन किंवा हायड्रोनियम म्हणजे H3O प्लस आयन आणि हायड्रोजन आयन्स म्हणजे फक्त H प्लस. दोन्हीपैकी कोणते? जर हा आपण गुणाकार केला मोलार कॉन्सन्ट्रेशनचा, कुणाची मोलार कॉन्सन्ट्रेशन? हायड्रोजन आयन्स multiplied with the hydroxyl ions. Hydroxyl means OH minus. H plus ions आणि OH minus ions यांचा जो गुणाकार असतो, जो प्रोडक्ट असतो त्याला आपण आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर म्हणतो. सोपं आहे. H plus ions चा आणि OH minus ions यांचा गुणाकार करायचा तर त्याला आपण काय म्हणतो? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर असं म्हणतो. ठीक आहे. इन प्युअर वॉटर बाकीच्या कंडिशन्स इन प्युअर वॉटर आणि गिव्हन टेम्परेचर. जे टेम्परेचर असेल त्या टेम्परेचरला आपण त्या दोघांचा गुणाकार केलेला असेल तर आपण त्याला आयनिक प्रोडक्ट म्हणतो. ते आपण कसं डिनोट करतो? KK डॅश. ठीक आहे. सो फायनली इन प्युअर वॉटर H3O plus ions concentration always equal to the concentration of OH minus. प्युअर वॉटर मध्ये काय असतं? जे तुमचे हायड्रोनियम आयन्स असतात त्याच्याच इक्वल तेवढेच OH मायनस असतात. ठीक आहे. 10 हायड्रोनियम आयन्स असतील तर 10च हायड्रोक्सिल आयन्स असतात. ठीक आहे. Thus at 298 Kelvin this concentration found. आता आपण हे फिगर मध्ये फाइंड आउट केलं, आपण सांगितलं सेम असतं. मग किती असतं? 10, 15, 20 कसं असतं ते? जर आपण आपल्याला नंबर्स मध्ये सांगायचं असेल तर 298 केल्विन या टेम्परेचरला जे तुमचं KW आहे किंवा आयोनायझेशन आहे तर ते वॉटरचं आयोनायझेशन हे किती असतं? तर ते 1.0 into 10⁻⁻⁷ मोल पर लिटर एवढं असतं. 1 गुणिले 10⁻⁷ मोल पर लिटर. एका लिटर मध्ये एवढं त्याचं काय असतं? तर आयोनायझेशन असते. ठीक आहे. सो वी कॅन राईट KW इज इक्वल टू, हे कसं फाइंड आउट केलं आपण? KW इज इक्वल टू 1.0. आपण सांगितलं की H प्लस जेवढं असतं तेवढंच OH असतं. म्हणून KW इज इक्वल टू जर H प्लस आणि OH मायनस ची जर ही व्हॅल्यू आपण इथं पुट केली then we get the answer KW is equal to 1.0 into 10⁻14. ठीक आहे. KW is equal to 1.0 into 10⁻⁻14. Next, from this value we propose a pH scale.
या व्हॅल्यू वरून आपण पीएच स्केल बनवतो. ठीक आहे. आता या पीएच स्केल मध्ये काय असतं, तर एक स्केल आहे. ठीक आहे. तर त्यामध्ये आपण 0 to 14 पर्यंत अंक दिलेले आणि ऍसिड आणि बेस यावरून आपण काय केलं, फाइंड आउट केलं. तर पीएच स्केल मध्ये 0 to 6 पर्यंत जे कंपाऊंड येतात किंवा जे केमिकल्स येतील तर त्यांना आपण ऍसिडिक नेचर असतं किंवा त्यांचं ऍसिडिक नेचर आपण सांगतो. 7 पीएच ज्याचा असेल तो न्यूट्रल असतो आणि 8 ते 14 ज्याचा पीएच असतो त्याला आपण काय म्हणतो, अल्कलाइन असं म्हणायचं. त्यांना काय म्हणायचं, अल्कलाइन. अल्कलाइन म्हणजेच बेस. ज्या केमिकलचा पीएच 0 ते 6 पर्यंत येतो तुमचा त्याला आपण ऍसिड म्हणतो. ज्याचा पीएच 7 असतो त्याला न्यूट्रल म्हणायचे आणि ज्याचा पीएच 8 ते 14 असेल त्यांना आपण अल्कलाइन म्हणतो किंवा काय म्हणतो, बेसिक म्हणतो. ठीक आहे. आता हे ऍसिड आणि बेसच्या या पीएचच्या स्केल वरून आपण पीएच आणि पीओ ची कन्सेप्ट काय केली, प्रपोज केली. ठीक आहे. आता व्हॉट इज पीएच देन, pH is equal to negative logarithm to the base of concentration of H plus. सेम तसंच pOH सांगू शकतो आपण. pOH is nothing but the negative logarithm to the base 10 into concentration of OH minus आहे. H plus चा P काढायचा असेल, पॉवर किंवा पोटेन्शियल तुम्हाला फाइंड आउट करायचे असेल तर तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन H plus च कन्सिडर करावं लागेल. OH ची पॉवर किंवा पोटेन्शियल फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन कशाचं पाहावं लागतं, OH मायनसचं स्टडी करायचं. ठीक आहे. Then for the neutral solution, acidic solution and basic solution, let us discuss the concept that is pH. पहा आता सांगितल्याप्रमाणे जसं स्केल एक्सप्लेन केला सेम तशीच कन्सेप्ट आहे. प्युअर वॉटर साठी किंवा एनी ॲक्वियस न्यूट्रल सोल्युशन साठी H आपण काय फॉर्म्युला लिहू शकतो, H3O प्लस. प्युअर म्हणजे आता सांगितल्याप्रमाणे की प्युअर वॉटर मध्ये H प्लस आणि OH चं कॉन्सन्ट्रेशन हे इक्वल असतं. H3O plus is equal to OH minus. Okay, is equal to, we know that 1.0 into 10 raised to minus 7. Therefore, it is having the pH 7. Neutral साठी pH 7 आहे. तसंच ऍसिडिक साठी, ऍसिडिक मध्ये काय असतं तर हायड्रोनियम आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन हे OH मायनस आयन्स पेक्षा जास्त असतं किंवा H प्लस आयन्स कॉन्सन्ट्रेशन हे OH मायनस आयन्स पेक्षा जास्त असतं. त्यामुळं त्यांचा जो pH आहे तो pH लेस दॅन 7 येतो. लेस दॅन 7 असेल की तर आपण त्यांना ऍसिड असं म्हणतो. ठीक आहे. आणि बेस जो आहे किंवा जे बेसिक असतात ते त्यांच्यामध्ये काय असतं तर जे आयन्स आहेत तर त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन OH मायनसचं जास्त असतं, H3O प्लसचं कमी असतं. मग OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन जर मॅडम तर इट इज डिस्कस्ड. हा बोला. ऍसिडिक सोल्युशनचं आणखी एकदा रिपीट करा ना. हा नंतर आपण रिपीट करूया. ठीक आहे. मी माझा नंबर प्रोव्हाइड करते, वी विल डिस्कस बिकॉज ऑल ऑफ द पॉइंट्स I targeted all of the points will covered into that lecture. ठीक आहे. If you are having query, I will give my number and then we will discuss in details. Okay. In basic, the OH minus ions concentration is more. So the pH is greater than 7. HCl मध्ये काय होतं, ऍसिडिक मध्ये H3O आयन्स हे OH मायनस पेक्षा कमी असतात म्हणून pH 7 पेक्षा कमी येतो. इथं काय असतं 7 पेक्षा जास्त असतं का तर OH मायनस आयन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं असतं हे जास्त असतं. जसे इथं एरो शो केले सेम तसं. ठीक आहे. नेक्स्ट इज दॅट द रिलेशनशिप बिटवीन pH अँड pOH. आता pH पाहिला आपण, pOH पाहिलं तर आता या दोघांमध्ये काय रिलेशनशिप आहे ते पाहायचं आपल्याला. ठीक आहे. द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर, वी नो दॅट आता आपण फाइंड आउट केलेलं आहे. Kw is equal to 1 into 10 raised to minus 14 at 298 Kelvin. This from this data, from this value, we can take a logarithm of the both side and we can get the final equation between the relationship between pH and pOH is that pH plus pOH is equal to 40.
If you derive the find out this calculation, you get the answer pH plus pOH is equal to 14. This is the final relationship between pH and pOH. Then let us discuss the hydrolysis of salts. Okay, there are number of types of salts. Okay, salts derived, let us discuss the first class. The salts derived from strong acid and strong base. The salts derived from weak acid and strong base. The salts derived from strong acid and weak base. आणि लास्ट असेल salts derived from weak acids आणि weak bases. आपल्याकडे 4 कंपाउंड आहेत, स्ट्रॉंग ऍसिड, स्ट्रॉंग बेस आणि वीक ऍसिड आणि वीक बेस. त्यांचं आपण पेअरिंग केलं तर आपल्याला सॉल्ट्सचे 4 कॅटेगरीज मिळतात. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये जर एक्झाम्पल पाहिलं स्ट्रॉंग ऍसिड, स्ट्रॉंग बेसचं, तर एक्झाम्पल्स आर देअर NaCl, NaSO4, NaNO3, KCl and KNO3. In strong acid and weak bases, NH4Cl, CuSO4, NH4NO3 and CuSO. The question may be arriving or arrived at the CET for in like that way. The NH4Cl is an example of a salt derived from dash dash. मग त्यामध्ये तुम्हाला ऑप्शन दिले असतील ABCD, स्ट्रॉंग ऍसिड, स्ट्रॉंग बेस, वीक ऍसिड, वीक बेस किंवा कॉन्ट्रास्ट. ठीक आहे, किंवा व्हाईस वर्सा. तर तुम्हाला काय करायचंय, याचे जे एक्झाम्पल आहेत ते तोंडपाठ करायचे किंवा व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे. तसंच वीक ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेसेस मध्ये कोणते एक्झाम्पल्स येतात, CH3CONA आहे, KCN आहे, Na2CO3 आहे. आणि वीक ऍसिड आणि वीक बेस मध्ये CH3COO, NH4 आहे आणि NH4CN आहे. तर हे एक्झाम्पल तोंडपाठ करायचे, यावरती सीईटीच्या पेपर मध्ये क्वेश्चन विचारला जातो. ठीक आहे. The next to that is concept of hydrolysis. Okay, concept of hydrolysis. What is hydrolysis? When a salt is dissolved in water, it dissociates completely into its constituent ions. जसे इलेक्ट्रोलाइट्स असतात, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होतात, सेम तसं आपला जो सॉल्ट असतो तर तो सॉल्ट सुद्धा डिसोसिएट होतो इनटू द आयन्स. ओके, तर डिसोसिएशन आयन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. जर आपण वॉटर कन्सिडर केलं, H2 लिक्विड प्लस H2 लिक्विड, तर त्याचं डिसोसिएशन आपल्याला कसं मिळतं, H3O प्लस प्लस OH मायनस आयन्स. ठीक आहे. We know that the pure water is a neutral having the pH 7. So we can write concentration of H3O plus is equal to concentration of OH minus. Okay. From that concept, we define the hydrolysis of salt is that the reaction in which cations or anions or both ions of a salt react with ions of water to produce acidity or alkalinity. This is nothing but the hydrolysis of salt. Okay, very simple concept is the next is the salt of strong acid and strong base. Let us discuss some strong acid and strong base examples, the reactions between them. If we NaCl हा मध्ये बोलू नका, आपण नंतर डिस्कस करणार होता. डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन द लेक्चर. जर तुम्ही NaCl कन्सिडर केले, NaCl काय आहे, स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेसचा सॉल्ट आहे. ठीक आहे. NaCl काय आहे, स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेसचा एक सॉल्ट आहे. ठीक आहे. याचं डिसोसिएशन कसं होत असतं, NaCl is dissociated into the Na plus and Cl minus. The ions Na plus and Cl minus have no tendency to react with water. असं का होतं, because the possible products are NaOH and HCl. Possible products कोणते असतात, NaOH आणि HCl असतो. Of such reactions are strong electrolyte and dissociate completely in aqueous solution. Okay. Then
सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. यामध्ये एक एक्झाम्पल पाहूया आपण. आता इथं कोणते एक्झाम्पल पाहत आहोत आपण? CuSO4. ठीक आहे. CuSO4 it dissociate into Cu2 plus SO4 2 minus. The SO4 2 minus do not having the tendency to react with the water. Because का आता तो रिएक्ट होत नाही पाण्यासोबत? तर because the byproducts such as H2SO4, which is a strong electrolyte, and the reactions of Cu2 plus ions with OH minus ions from unionized COH twice. Okay. Next to that, salts of weak acid and strong base. Okay. आता यामध्ये आपण एक्झाम्पल पाहत आहोत CH3CONA चं. त्याचं डिसोसिएशन कसं झाले पहा. तर CH3CO मायनस आणि Na+ मध्ये झाले. ठीक आहे. तर तो स्लाइटली डिसोसिएट कसा होतो? H2 plus H2 liquid converted into H3O plus, we know that, and OH minus ions. And in that last category from the salts is weak acid and weak base. यामध्ये एक आपण जनरल एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. B for base, A for acid. BA is dissociate into the B plus and A minus. Okay. The hydrolysis reaction involves the interaction of both the ions of the salts with water. Okay. B plus aqueous plus A minus aqueous plus water dissociate into BOH plus HA, which BOH is the weak base, HA is the weak acid. The solution may turn out acidic, basic, neutral, which is depending on the relative strength of weak base, weak acid formed in the hydrolysis. So we can write from this data as if Ka is greater than Kb, then the solution will acidic. If Ka is less than Kb or Kb is greater than the K, then basic असेल. Kb जास्त असेल तर basic, Ka जास्त असेल तर acidic. आणि जर इक्वल्स असतील तर ऑब्वियसली ते कसं येईल? न्यूट्रल येईल. Then next to that, the buffer solution. Okay, what is buffer solution? The buffer solution is the solution which resists the change in pH of strong acid or strong base or the solution. जे सोल्युशन आहे ते सोल्युशनचा pH चेंज होण्यापासून ते बफर काय करत असतं? रेजिस्ट करतं किंवा विरोध करतं. ठीक आहे. जरी आपण स्मॉल अमाउंट मध्ये ऍसिड, स्मॉल अमाउंट मध्ये बेस ऍड केला तरी सुद्धा पीएच त्या सोल्युशनचा चेंज होत नाही. तर त्या सोल्युशनला आपण काय म्हणत असतो? बफर सोल्युशन असं म्हणतो. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये या बफर सोल्युशनचे आपल्याकडे दोन टाइप्स आहेत. एक आहे ऍसिडिक बफर सोल्युशन, दुसरा असेल तुमचा बेसिक बफर सोल्युशन. तर या ऍसिडिक बफर सोल्युशन मध्ये काय होत असतं? तर जे सोल्युशन आहे कंटेनिंग वीक ऍसिड, काय असते ऍसिडिक बफर सोल्युशन मध्ये? तर द सोल्युशन कंटेनिंग a weak acid and its salts with strong base and is called as acidic buffer solution. For example, a solution containing weak acid such as acetic acid, its salt such as CH3COONA is an acidic buffer solution. Okay, for the acidic buffer solution, the pH, we have the formula pH is equal to pKa plus log 10 concentration of salt divided by concentration of acid, where pKa is equal to minus log 10 Ka. Okay, and Ka is the dissociation constant. For basic, what happens? A solution containing a weak base and its salt with strong acid is the basic buffer solution. For example, a solution containing a weak base such as weak base मग कोणता असू शकतो? अमोनियम हायड्रॉक्साइड आहे, NH4OH, and its salt such as NH4Cl is a basic buffer solution. For basic buffer solution, we have the formula POH is equal to pKb plus log 10 into concentration of salts divided by concentration of base, where pKb is equal to minus log 10 Kb. Okay, where Kb is the dissociation constant
for the base. Okay. This equation is also called the Henderson's-Hasselbalch equation. Okay. Then let us discuss the buffer action. Okay. For considering the buffer action, consider an example of sodium acetate, acetic acid buffer. Here sodium acetate is a strong electrolyte, we know that, which dissociate completely. Strong means it will dissociate completely in water. Okay, and it will give us in large proportions of the ions of CH3CO minus. Okay, see the reaction. CH3CONA is converted, it is form the product as CH3CO minus plus Na plus. Then the acetic acid, we know it is a weak acid. Okay, the concentration of undissociated weak acid, that means acetic acid molecules, is usually high. If a strong acid added, यामध्ये जर तुम्ही strong acid add केलं तर strong acid पासून आपल्याला H+ ions मिळतात. तर जे H+ ions आहेत ते काय होतात, इट विल कंज्यूम बाय द कॉन्जुगेट बेस. त्यांचे काय तयार होतं, कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर तयार होते. आणि जर तुम्ही स्मॉल अमाउंटचा बेस ऍड केला तर त्यापासून OH- आयन्स मिळतात आपल्याला. तर दे विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द लार्ज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऍसिटिक ऍसिड. ठीक आहे. तर आता हे दोन्ही रिएक्शन जर तुम्ही H+ किंवा ऍसिड ऍड केला आणि बेस ऍड केला तर काय होतं, तर इथं आपण हे आता या दोन्ही रिएक्शन मध्ये एक्सप्लेन करूया. CH3CO जे आयन्स आहेत लार्ज कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये आहेत, H+ आपण हा स्मॉल क्वांटिटी मध्ये ऍड केला आणि पाहिलं की त्याचा pH चेंज होतोय का, तर लार्ज क्वांटिटी मधील CH3CO आयन्स काय करतात, या H+ ला ऍड करून घेतात, अट्रॅक्ट करून घेतात आणि त्याचं कन्वर्जन CH3COH मध्ये होतं. CH3COH मध्ये तुम्ही अगेन स्मॉल अमाउंट मध्ये जर बेस ऍड केला तर त्याचं कन्वर्जन होत असतं CH3CO-. म्हणजे जे प्रपोर्शन आहे ते कॉन्स्टंट राहतं, इक्विलिब्रियम मध्ये राहतं. त्यामुळं H+ OH- जरी स्मॉल अमाउंट मध्ये ऍड केले तर दे विल नेव्हर अटॅक ऑन द concept of the pH, and so that the pH of the solution, buffer solution, remains constant. Then what are the properties of buffer solution? The pH of a buffer solution does not change by addition of small amount of either strong acid or strong base on dilution, or when it is kept for longer time. या तीन काय आहे त्याच्या प्रॉपर्टीज आहेत. ठीक आहे. Then next is that let us discuss the application then. बफर सोल्युशन आपण कुठे अप्लाय करू शकतो किंवा कुठे युजफुल करू शकतो. फर्स्ट इज इन बायोकेमिकल सिस्टीम. बायोकेमिकल सिस्टीम मध्ये आपण कुठे यूज करतो बफर सोल्युशन. pH ऑफ ब्लड आहे आपल्याला माहिती आहे किती आहे तो, तर 7.36 आहे टू 7.42. आता यामध्ये जर आपल्या HCO3- आहे आणि जो HCO3 आहे आपल्या ब्लड मध्ये H2CO3, तर this pair act as a buffer to maintain the pH of blood between the 7.36 to 7.40. Second आहे agriculture. We know that the soil get buffered due to the presence of salts such as carbonates, bicarbonate, phosphates asतील, and organic acid. So the choice of fertilizers we have there, it depends upon the pH of the soil. Next one is in industry. Buffer play an important role in paper, dye, ink, paint, and drug industries. In medicine, we can also apply. In medicine, we can also apply the buffer solution. The penicillin preparations are stabilized by addition of sodium citrate acid, citric acid acid. Okay. It forms the milk of magnesia, and the magnesium citrate is formed, which is act as a buffer.
Then next to that, analytical chemistry. In analytical chemistry, we can apply the buffer solution. In qualitative analysis, quantitative analysis, for in qualitative analysis, a pH of the solution we require A to 10. For precipitation of cations of third A group, it is maintained with the use of कोणतं chemical वापरू शकतो आपण buffer solution म्हणून NH4OH and NH4Cl. So these are the applications. Then next to that is the solubility product. Okay, solubility product is that it is measured in terms of maximum amount of solid dissolved. Solubility product कसा फाइंड आउट करतो आपण, तर किती अमाउंट मध्ये सोल्यूट तुमचा डिसॉल्व झालेला आहे, ठीक आहे, which is nothing but the solubility product. The sparingly soluble salts are those, sparingly म्हणजे कमी प्रमाणात होणारे, जे salts कमी प्रमाणात soluble असतात, which have lowered the solubility. जर त्यांची solubility ते कमी प्रमाणात soluble होत असेल तर solubility product कमीच येईल त्यांचा, आणि ज्यांचं solubility जास्त असते obviously solubility product हा जास्त येतो त्यांचा, ठीक आहे. तर त्या प्रेसिपिटेशन साठी मग काही कंडिशन्स असतात. तर दोन कंडिशन्स मी सांगते मेजर. IP इज इक्वल टू KSP and when IP इज इक्वल टू जर KSP असेल तर त्या ती कंडिशन कोणती असते, द सोल्युशन इज सॅच्युरेटेड अँड सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एक्झिस्ट. इक्वल असेल तर सॅच्युरेटेड आणि सोल्युबिलिटी मध्ये इक्विलिब्रियम असते. IP is greater than the IP means ionic product. IP means what? Ionic product. IP is if greater than the KSP. KSP means the solubility product. The solution is super saturated. IP जास्त असेल KSP पेक्षा तर सोल्युशन हे कसं असतं, सुपर सॅच्युरेटेड होतं आणि प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑक्युर होतं. जर MCQ मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारला, if the precipitation of the compound is occurred then it having the condition dash dash, तर त्याची कंडिशन असते IP is greater than the KSP. एक ऑप्शन त्यामध्ये हा असणार आहे, एक हा असेल, परत लेस दॅन, इक्वल टू, नियरली इक्वल टू असा असेल. तर कधी प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट होतो तर IP हा जर ग्रेटर असेल दॅन द KSP. ओके, then last point from the ionic equilibrium is that common ion effect. The common ion effect states that the ionization of a weak electrolyte is suppressed in presence of strong electrolyte, okay, containing an ion common to the weak electrolyte. Common ion effect कसा फाइंड आउट करतो आपण, तर ज्यावेळेस आपण वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनायझेशन पाहत असतो तर ते ज्यावेळेस कमी होतं तर इन प्रेझेन्स ऑफ कधी कमी होतं, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्या प्रेझेन्स मध्ये कमी होणार आहे. कंटेनिंग अन आयन विच इज कॉमन टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट. या वीक इलेक्ट्रोलाइटच्या आणि स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्या त्या दोघांमध्ये एक आयन कॉमन असतो, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, कॉमन आयन इफेक्ट असं म्हणतो. तर इथं आपला आयनिक इक्विलिब्रियम जो टॉपिक आहे त्यामध्ये लास्ट पॉइंट आपण काय केला, डिस्कस केला, दॅट इज कॉमन आयन इफेक्ट. ओके, देन फ्रॉम दिस point we will stop here.